The invention of electricity opens the doors of the developments, and the usage of electricity in different sectors and industries was the beginning of the new age. Nowadays, electricity has become an essential part of our life. NB Noole Singhgad College of Engineering provides the best institute to study electricity and different concept of electrical engineering. The Department of Electrical Engineering was started in the year 2010, with the vision to blossom globally competent electrical engineers to serve the needs and challenges of society through technical excellence. The department has well-qualified staff with expertise in power systems, control systems, power electronics, and drives, electrical machines, electronics, and computer applications. Our laboratories have been very well established not only to cover the complete syllabus but to motivate students to learn beyond the syllabus, which will definitely develop a complete knowledge of the subject and develop skill sets of students to become promising engineers in the future. Regular workshops are conducted for the staff and students throughout the year to keep the staff abreast of the latest teaching learning processes. We regularly arrange student workshops in various fields to impart practical approach and experiential learning in our students. This allows our academic staff to stay updated and aware about ever-changing situations with students. Industrial visit and guest lecture helps students to gain hands-on experience of how industry operations are executed and bridge the gap between theoretical training and practical learning in a real-life environment. To build good rapport between the industry and the institute, our institute has MOU with the different industries to have a good and vibrant industry-institute interaction to promote education and entrepreneurship. We started providing e-learning to our students using various e-learning platforms. Our students are our pride. A well-chalked-out academic calendar helps our students to gain university rank every semester. We provide comprehensive and rigorous coaching for the GATE exams. Our student-centered guidance focuses on the strengths and weaknesses of each student. This has enabled us to achieve a proven track record of GATE-qualified students from our institute. Our students are working with different public sector undertaking utilities. Every year we provide the opportunities to our students to attend different placement training activities in which corporate leaders from the leading organizations interact with the students and introduce them to the best practices of the industry. The record-breaking placement is itself the testimony of the role and quality of placement cell at NB Noole Singhgad College of Engineering. The number of students placed through campus placement is rising swiftly every year. Here are some of the remarkable achievements of our students in different fields such as project work, internship, MS from foreign universities and entrepreneurship. Singhgad Institute's way to success. Very good evening to all, and a warm welcome alumni webinar series on career opportunities in electrical engineering organized by Electrical Department. Today's session is based on opportunities in power sector. So I would like to introduce our today's alumni speaker, Mr. Tushar Mali sir. At present, sir is working as an assistant engineer at MSc TCL. Sir completed his MTech in electrical power systems from College of Engineering Pune in 2016 with 8.8 CGPA. Sir completed BE in Electrical Engineering from NB Noole Singhgad College of Engineering in year 2014 with 71%. Sir completed his diploma in Government Polytechnic Solapur with 80.75%. And also sir published a paper on comparative analysis of 6.12 and 48 pulse statcom published at 7th IEEE PIICon 2016 conference held in November 2016 at Bikaner, Rajasthan. And the subject of interest of sir are power systems and power electronics and drives. Now I request to sir to start the session. Thank you for the introduction, Amruta. First of all, I would like to thank Electrical Department for arranging this webinar series and giving us opportunity for interaction with students. So I would like to begin my webinar.
career opportunities in power sector. These are the contents of today's webinar. Why power sector is a booming industry? What are the various power sector companies in state government, central government and private sector? What is the nature of work in these companies? What are the various softwares that you should learn in the college life, which will be helpful in your academics and your professional life? And in the end, we will have question and answer session. So why power sector is booming industry? The reason for this is the ever increasing demand from various industries, launch of e-vehicles like e-bikes and e-cars. It is estimated that after the growth of e-vehicle industry, the per capita consumption will drastically increase. Besides this, Government of India is planning, has set a target of electrification of rural areas under Electricity for All mission, and in order to increase its renewable share, Government of India is also set a target of 100 gigawatt of solar power by 2022. So because of these projects, a lot of projects are in planning mode and under implementation. So a power system can briefly be divided into three parts: generation, transmission and distribution. In Maharashtra, till 2005, it was MSCB, Maharashtra State Electricity Board, which was doing the work of generation, transmission and distribution. But after 2005, MSCB got split into three companies: Mahagenco, Mahatransco and Mahadisco. So the work of Mahagenco is of generation. Mahagenco's overall generation capacity is highest in India as compared to other state generation utilities. Mahagenco has power plants of thermal, gas, hydro, and even solar. Mahatransco or MSCTCL. The work of MSCTCL is transmit power from the point of generation to the point of distribution. It is the largest state transmission utility in India. MSCTCL has always been ahead in terms of innovation and technology. It was the first transmission utility to commission HVDC lines and HVDC substations all over India with the help of ABB and BHEL. Speaking about MSCDCL, it is also the largest power distribution company in India and second largest in Asia. MSCDCL has also planned to commission charging stations for e-vehicles in the near future. So when you complete your graduation, you have opportunities in these three companies. You can join as assistant engineer in any of these three companies. Also, Mahagenco and Mahadiscom has a post of junior engineer where even diploma students can apply. The process of recruitment of these companies is through a normal MCQ based online test. There is no interview for this kind of recruitment. So in MCQ based test, many students think that if they just read MCQs from various books, for example JB Gupta, VK Mehta or Handa, they will easily crack this exam. पण तसं नाही होत, कारण बऱ्याच वेळा क्वेश्चन्स ट्विस्ट करून विचारले जातात किंवा कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन विचारले जातात. सो स्टुडंट्सनी असं करायला पाहिजे, एखादा ठराविक टॉपिक वरती त्याचं ते थेरॉटिकल कन्सेप्ट क्लिअर असले पाहिजे स्टुडंट्स. त्यानंतरच त्यांनी MCQ सॉल्व्ह करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल वेगळ्या वेगळ्या स्टेटचे जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस होतात, जनकोचे, ट्रान्सकोचे, वेगवेगळ्या स्टेटचे सुद्धा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायला पाहिजे, मॉक टेस्ट द्यायला पाहिजे, रेग्युलर रिव्हिजन करायला पाहिजे. त्यांचे जे नोट्स त्यांनी काढले आहेत त्याचं रेग्युलर रिव्हिजन व्हायला पाहिजे. फक्त MCQ, जर तुम्ही फक्त MCQ वाचून जात असाल तर तुमचं फारच एक्झाम मध्ये फार जमली होणार आहे, किंवा तुम्ही जे वाचलं आहे तुमच्या ते अजिबात लक्षात राहणार नाही. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रॅक दिस एक्झाम. So entry level la Mahagenco, Mahatransco and Mahadiscom are very good companies.
from your work point of view, from your salary point of view, as these three companies are governed by one single company, that is MSCB Holding Company, the rules and regulations, salary package of these three companies is the same. So depending on your interest, you can join any of these three companies. पण माझं एक म्हणणं आहे की या तीन कंपनीच्या भरोश्यावर तुम्ही बसू नका. मी असे काही स्टुडंट्स पाहिले की 2-2, 3-3 वर्ष फक्त MSCBच्या एक्झामसाठी तयारी करत राहतात आणि बाकीचे एक्झाम्स ते देत नाहीत. इथे तुम्ही चुकीचं करताय. कारण if you're studying for exam, you should also keep on trying giving other exams. For example, BSNL or Mumbai Metro, हे सिमिलर पॅटर्न वरती सिमिलर एक्झाम्स असतात त्यांची. So central governmentच्या अंडर येणारे पॉवर सेक्टर कंपनीज PGCIL, NTPC, NHPC and NPCIL. हे सर्व नाव तुम्ही ऐकत असतील. These are the Maharatna PSUs of central sector. PGCIL has set a benchmark to all the power transmission utilities under states. PGCIL has always been ahead in terms of innovation. त्यांनी नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आणली, जशी स्टॅटकॉम इंडियामध्ये कुठेच यूज केलं नव्हतं. स्टॅटकॉम त्यांनी कमिशन केलेत. फॉर एक्झाम्पल स्टॅटकॉम, परत SVC, सिरीज कॅपॅसिटर्स, फॅक्स डिव्हायसेस जे असतात ते त्यांनी कमिशन करायला स्टार्ट केले आहे. परत NTPC mainly was initially it was only in thermal power plants, but it has also expanded its portfolio towards solar, hydro and gas. Recently last week मध्ये NTPC ने एक टेंडर फ्लोट केलंय ज्यामध्ये ते 1000 मेगावॅट ऑफ सोलार पॉवर प्लांट्स एक्वायर करणार आहे. And currently 3,000 megawatt of solar power plants are under implementation by NTPC. NHPC is the leading organization for hydropower development. Most of its hydropower projects are in northern part of India. NPCIL works under the Department of Atomic Energy for commissioning and operation of nuclear power plants. And या सर्व PSUs ची एक्झाम रिक्रुटमेंट शक्यतो गेट थ्रू असते, but sometimes NPCIL conducts its own exam for its recruitment. So as these exams are, as the recruitment of these PSUs are conducted through GATE, it is difficult for normal students to get entry in these types of institution because a very higher GATE rank is required. For example, below 100 or below 200 GATE rank is required. So या केस मध्ये काय करता येईल, if you are an employee of Mahachenko, if you have worked for 5 to 6 years, then you can easily get job on experience basis in NTPC and NHPC. Similarly, if you are working in Mahatransco, after 5 to 6 years of experience, you can get jobs in PGCIL. Similar is the case, vice versa also. Private sector companies. गव्हर्नमेंट सेक्टर मध्ये वॅकन्सी फार कमी आहे. इव्हन वॅकन्सी जास्त असली तरी ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन्स गव्हर्नमेंट वॅकन्सी डिक्लेअर करत नाही. सो यू शुड गोइंग फॉर प्रायव्हेट कंपनीज ऑल्सो इज गुड आयडिया. फॉर एक्झाम्पल टाटा पॉवर, अदानी पॉवर, रिलायन्स पॉवर आर ऑल्सो लीडिंग companies in generation, transmission and distribution sector. Then companies like L&T, ABB, Siemens, Crompton Greaves basically are product manufacturing companies. For example, transformer, ABB manufactures transformers, Siemens also manufactures transformers. They also manufacture circuit breakers, relays, and CTs, PTs, and they also do EPC projects, that is engineering, procurement and commissioning project. For example, Sterling and Son, L&T, Siemens does EPC projects. For example, that is they work for third parties. If a third party needs to install its power plant, then
all the design work, engineering work, purchasing of equipments, commissioning of equipments, and even day-to-day operation of equipment, the power plants is done by these companies. So getting a job in this type of private company is also a good idea. But I would like to say that these companies mostly go to NITs and IITs for a higher recruitment. So what you have to do is you can start from small companies. For example, this Ratan India Private Limited, which was initially called as India Bulls. It has power plants in Nasik and Amravati. You can start with small companies, and then after you gain experience, you can switch to higher, bigger companies, or even you can switch to government companies after getting 5 to 6 years of experience. सो आतापर्यंत आपण जनरेशन, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन सेक्टर मधले स्टेट गव्हर्नमेंटचे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे आणि प्रायव्हेट सेक्टरचे कंपनीज पाहिले. तर तुम्हाला क्वेश्चन पडला असेल की जनरेशन आणि डिस्ट्रीब्युशन मधला डिमांड कसं मॅच केला जातो. कारण जनरेशन डिस्ट्रीब्युशन वाले कंटिन्युअसली काही जनरेशनशी कॉन्टॅक्ट मध्ये नसतात की आमचा डिमांड एवढा वाढणार आहे, तुम्ही जनरेशन एवढं रेस करा, असं काही नसतं. सो हाऊ इट इज डन? इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ लोड डिस्पॅच सेंटर. Every state has its separate load dispatch center, or we call as LDC or SLDC. The work of load dispatch center is to match the power demand and generation. What various distribution companies do is they give their forecasted load. Next day ला किती लोड असणार आहे, या टाइम पिरियड मध्ये किती लोड असणार आहे, ते इन ऍडव्हान्स LDC ला कळवले जाते. सो LDC जनरेशन कंपनीजला सांगते या एवढा लोड असणार आहे, सो तुम्ही एवढे पॉवर प्लांट चालू ठेवा. And it also has to keep margin in case a sudden rise of load or sudden tripping of main lines. So load hamper होऊ नये म्हणून जनरेशनचे काही युनिट्स what we say हॉट ठेवले असतात, म्हणजे they are kept ready for generation. I would like to share with you some so this is the website of SLDC Maharashtra. So here you can see what are the present generation and distribution load. See, this is MSPGCL, means Mahajanko's power plants. Nashik is currently generating 0 megawatt of power. Koradi is 899 megawatts. Similarly, you can see the power generation of other power plants. Tushar, hello. Yes, sir. Excuse me. Yes, You have to share that screen. That screen is not it is visible Okay. here. You have to share that screen also. Okay, sir. Sir, is it visible? Yeah. Okay. This is the website of Maha SLDC. SLDC is a unit of MSCTCL. So here you can see the generation of thermal power generation of Mahajanko. Currently only Nashik is not generating any power. Koradi, Khaparkeda, Paras are generating. Chandrapur has maximum generation right now of 2000 megawatt. Generation of gas power plant. Generation from hydro, Koina stage 1 and 2. This is the generation from solar power plants. IPP and CPP means IPP stands for Independent Power Producer
and CPP stands for captive power producer. These are private generation companies: Jindal Steel Works, Adani Power, this Rattan India. These two are, this is in Amravati and this is from Nashik. So here it is given that the total state generation is 8,800 megawatts. Total generation from Mahajanko is 5,800 megawatts. Generation from private players is 3,000 megawatts. CS exchange means we get some power from central sector, that is from NTPC. The current demand for Mahadiscom is 14,000 megawatt. This is for Mumbai region only. So the current total state generation is 9,000 megawatt, and the total state demand is around 16,000 megawatt. The remaining power is drawn from central sector share. Here you can see the share of Maharashtra state is 6,299 megawatts, but currently it is drawing only 6,211 megawatts. The scheduled demand of MSEDCL was 14,000 megawatt, but it is drawing 13,000 megawatts. So what is the work of SLDC is to match the generation and distribution. तुम्हाला आठवत असेल 5th of April ला असं डिसाइड झालं होतं की नरेंद्र मोदींनी आवाहन केलं होतं की 9 वाजता 9 मिनिट लाईट बंद व्हायला पाहिजे, सर्वांनी घरातील दिवे बंद व्हायला पाहिजे आणि फक्त त्यावेळेस मेणबत्ती किंवा दिवे लावायला पाहिजे. तर त्या केसमध्ये सर्वांना भीती होती की पॉवर ग्रिड कोलॅप्स होईल. Yes, the fear was correct, but SLDC ने हे एकदम उत्तमपणे हँडल केलं आहे. त्यावेळेस काय झालं, we know that if we want to increase the load of thermal power plants, it is very difficult. It takes time, or even switching on and off of thermal power plants is difficult. But on the other hand, switching off hydro power plants is very easy, and we can go from zero load to maximum load within few minutes. So 5th of April ला सुरुवातीला पूर्ण लोड थर्मल पॉवर प्लांट्स वर होता. सो जसं जसं 9 वाजले, जसं लोड डिमांड जसा कमी होत गेला, तसा जो एक्झिस्टिंग लोड आहे तो हायड्रो पॉवर प्लांटने इन्क्रीज केला गेला. सो त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी स्टेबल ठेवता आली. If frequency is not kept stable, there will be occurrence such as grid collapse, simultaneous cascading of tripping of generators, tripping of lines due to over voltages. So the work of SLDC is also quite challenging, and if you are in MSETCL or any other state transmission utility, you can get opportunity to work in SLDC. SLDC's work is only limited to a particular state, but on the other hand, there are RLDCs, Regional Load Dispatch Center, which is mainly consisting of few states. For example, this is Western Region Load Dispatch Centers data. In Western region, we have Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, and Goa. And at Delhi, we have POSOCO, which gets data from all the RLDCs. Coming back to our webinar, what is the nature of work in substations? So substations सगळीकडे असतात, जनरेशन मध्ये असतात, ट्रान्समिशन मध्ये असतात, इव्हन डिस्कॉम्स मध्ये असतात. ओनली द differences of voltage levels. Regular operation and maintenance work. Regular operation and maintenance work मध्ये जे रेग्युलर काम असतात, रेग्युलर ऑपरेशन्स मध्ये सिस्टम चालू ठेवणे, और इन केस ऑफ एनी ऑकरन्स लवकरात लवकर सिस्टम नॉर्मल करणे, लवकरात लवकर फॉल्ट सेपरेट करणे, आणि
जो ज्याच्यामुळे फॉल्ट झाला आहे तो पार्ट आयसोलेट ऑटोमॅटिकली होऊन जाईल, पण तो लवकरात लवकर रिप्लेस करणे आणि लवकरात लवकर कमिशन करणे, लवकरात लवकर सिस्टीम नॉर्मल करणे. टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स. Testing of equipments like transformers, circuit breakers, CTs and PTs. So सबस्टेशन मध्ये जे इक्विपमेंट असतात ट्रान्सफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, ते रेग्युलरली टेस्ट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सफॉर्मर वरती व्हेरियस टेस्ट लाईक वाइंडिंग रेजिस्टन्स टेस्ट, टॅन डेल्टा टेस्ट, SFRA, ऑइल फिल्ट्रेशन, एक्सायटेशन करंट टेस्ट हे रेग्युलरली घेतले जातात. सर्किट ब्रेकर वरती सर्किट ब्रेकरचं टायमिंग, सर्किट ब्रेकरचं CRM हे सुद्धा रेग्युलरली घेतले जातात. आणि इन केस ऑफ इमर्जन्सी, इन केस ऑफ फॉल्ट्स, जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये फॉर एक्झाम्पल एक ॲबनॉर्मल आवाज येतोय किंवा आपल्याला असं वाटतं की ट्रान्सफॉर्मर मध्ये इंटरनल स्पार्किंग होतोय, त्यामुळे जो हमिंग नॉईज असतो तो त्या केसमध्ये ट्रान्सफॉर्मरचा हमिंग नॉईज चेंज होतो. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय टेस्ट घ्यायला पाहिजे? फॉर एक्झाम्पल वाइंडिंग रेजिस्टन्स टेस्ट. त्यामध्ये आपल्याला कळतं की एखादी वाइंडिंग ओपन तर नाही झाली, किंवा SFRA टेस्ट घेतो आपण. त्यामुळे जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर वरती हेवी फॉल्ट होतो, तर देर आर चान्सेस दॅट ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग्स गेट डिस्टॉर्टेड और द कोरचं फॉर्मेशन चेंज होतं. सो त्यामुळे बरेचसे प्रॉब्लेम्स होतात. फॉर एक्झाम्पल लाईक ट्रान्सफॉर्मर ऑइलचं स्लो बर्निंग होतं, त्यामुळे इन्सुलेशन प्रॉपर्टीज खराब होतात. सो त्या केसमध्ये आपण DGA घेतो, डिझॉल्व्ड गॅस अनालिसिस होतो. त्यामुळे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर इंटरनल फॉल्ट कोणत्या प्रकारचा आहे ते कळण्यात मदत होते. आफ्टर दॅट रिले टेस्टिंग अँड रिले कॉन्फिगरेशन अँड फॉल्ट अनालिसिस. सर जर इन केस बऱ्याच वेळेस काय होतं, ट्रान्सफॉर्मरवरती फॉल्ट नसतो, पण त्याच्या LV साईडला जो फिडर्स कनेक्टेड आहेत, फॉर एक्झाम्पल एक 132/33 kV चा ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याच्या 33 kV ला 4 फिडर कनेक्टेड आहे. बऱ्याच वेळेस काय होतो, 33 kV फिडरवर फॉल्ट असेल और 33 kV फिडरवर हेवी फॉल्ट होतो, त्या केसमध्ये 33 kV फिडरचा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होत नाही, इन्स्टेड ट्रान्सफॉर्मर गेट्स ट्रिप. तर अशा केसमध्ये जो फॉल्ट झाला आहे त्याचा अनालिसिस केला जातात. ट्रान्सफॉर्मर का ट्रिप झाला, 33 kV फिडर का ट्रिप झाला नाही. तर त्या केसमध्ये आपण 33 kV फिडरचा सर्किट ब्रेकर टेस्ट करतो, और इवन रिले मधून आपल्याला डेटा भेटतो फॉल्ट रिटर्न. रिलेमध्ये डिस्टर्बन्स रेकॉर्डर नावाचं फीचर असतं, ज्यामध्ये जे डिस्टर्बन्स झाला आहे ते रेकॉर्ड होतो, जे फॉल्ट करंट्स आहेत त्यांची व्हॅल्यू रेकॉर्ड होते, कोणत्या टाइमला फॉल्ट आला आहे, कोणत्या टाइमला सर्किट ब्रेकर ट्रिप झाला आहे, कुठलं हे सर्व कळतं. त्यावरून आपण अनालिसिस करतो आणि रिक्वायर्ड ऍक्शन घेतो. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेअर्स. सो इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स आहेत जे असतात, त्यांना सॉफ्टवेअरला पहिल्यापासून इग्नोर करतात, कारण ते म्हणतात C लँग्वेज आम्हाला कशाला लागते. C लँग्वेज तर कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे आहे. बट I would say that C language is very easy. C language makes your work easier. For example, if you want to find impedance of a circuit, तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर नाहीये, तर तुम्ही RL, C ची व्हॅल्यू टाकून किंवा आणि फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू टाकून इम्पिडन्सची व्हॅल्यू काढू शकता. C language just makes your work easier. Similarly is the case with MATLAB programming. If you are good with C language, MATLAB programming तुमच्यासाठी अवघड नाहीये. And MATLAB सिम्युलेशनचे प्रॅक्टिकल्स सेकंड इयर, थर्ड इयर मध्ये असतात, पण स्टुडंट्स फक्त तेवढ्यापुरतं प्रॅक्टिकल्स करतात, त्यानंतर विसरून जातात. पण आय वुड से दॅट MATLAB सिम्युलेशन इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टूल टू अंडरस्टँड युअर कन्सेप्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही MATLAB सिम्युलेशन मध्ये एखादं रेक्टिफायर बिल्ड करताय, तर तुम्हाला रिस्पॉन्स कळेल, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये रिस्पॉन्स कसा आहे, कोण कुणाला लॅग करतोय, व्होल्टेज सोर्स व्होल्टेज आणि लोड व्होल्टेज मध्ये रिलेशन काय आहे, किंवा तुम्ही ग्रॅज्युअली इंडक्टर्सची व्हॅल्यू चेंज करून लोड व्होल्टेज वरती काय इफेक्ट पडतोय, करंट वरती काय इफेक्ट पडतोय ते तुम्हाला कळून जाईल. ETAP, PSCAD हे प्रोफेशनल लेवल सॉफ्टवेअर्स आहेत.
आणि AutoCAD इज गुड फॉर इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स. सो आय वुड से कॉलेज लाईफमध्ये स्टुडंट्सकडे बराच टाइम स्पेअर असतो, तर त्या टाइममध्ये त्यांनी हे सॉफ्टवेअर शिकायला पाहिजे. MATLAB सिम्युलेशन, ETAB, AutoCAD, C लँग्वेज. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. हे तुम्ही जे शिकताय ते तुमचं नॉलेज वाया जाणार नाहीये. इट विल हेल्प टू मेक युअर रेझ्युम स्ट्रॉंग. जर तुम्ही सॉफ्टवेअर कंपनीसाठी ट्राय करताय किंवा तुमच्या कॉलेजला प्लेसमेंटसाठी सॉफ्टवेअर कंपनी आली आहे, तर इट विल ऑलवेज बी ॲडेड ॲडव्हान्टेज ऑफ हॅव्हिंग नॉलेज ऑफ C लँग्वेज or C++. Anyone? सो आणि अजून मला सांगायला आवडेल की टेक्निकल सोबत नॉन टेक्निकल अभ्यास ही स्टुडंट्सनी सुरुवातीपासूनच करायला पाहिजे. आपण ग्रॅज्युएट होतोय त्यानंतर आपण टेक्निकल किंवा नॉन टेक्निकल अभ्यासाचा स्टडी करतोय, हे चुकीचं आहे. तुमचा खूप सारा टाइम तुम्ही वेस्ट करणार आहे. सो आय वुड से जेव्हा तुम्ही सेकंड इयर मध्ये आहात किंवा थर्ड इयर मध्ये आहात, तेव्हाच तुम्ही तुमचा बराचसा स्टडी चालू करायला पाहिजे. रेग्युलर अकॅडमिक्सचा स्टडी चालू ठेवायला पाहिजे. हॅव्हिंग गुड अकॅडमिक्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल. फक्त मार्क्स चांगले असणे असं हे महत्वाचं नाहीये, पण तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर असणे हे सुद्धा महत्वाचं आहे. कारण बऱ्याच वेळेस काय होतं, एखाद्या एक्झामची नोटिफिकेशन येते पण तुम्हाला टाइम फार कमी असतो. त्यावेळेस एक ते 2 महिन्यामध्येच एक्झाम असतो. तुमच्याकडे बराचसा टाइम भेटत नाही तुम्हाला प्रिपरेशनसाठी. सो तुम्ही ऑलरेडी प्रिपेअर्ड असायला पाहिजे. अपॉर्च्युनिटी भेटल्यावर प्रिपरेशन चालू करणं हे चुकीचं आहे. तुम्ही ऑलरेडी प्रिपेअर्ड असणं हे ऑलवेज बेनिफिशियल राहील. एवढं बोलून मी माझा वेबिनार संपवत होते. हॅलो तुषार. येस सर. हां, माझ्याकडून एक क्वेश्चन आहे. तुम्ही Yes. जी MSc TCL ची एक्झाम, त्या एक्झामची कशी तयारी केली, कसं तुम्ही डिसाईड केलं आणि तुम्ही तुमचं टाइम टेबल वगैरे कसं केलं, ह्याच्याबद्दल थोडं गायडन्स केलं तर बरं होईल. ओके. ॲज आय सेड बिफोर, तुम्ही जेव्हा कॉलेज लाईफमध्ये असता तेव्हाच तुमची बरीचशी तयारी झाली पाहिजे. ओके, जरी तुम्ही कॉलेज लाईफमध्ये अभ्यास केला नाही तर तुम्ही एक कॉलेज लाईफ नंतर अभ्यास करताय ते तुमचा टाइम वेस्ट असेल, पण तुमच्याकडे जरी ऑप्शन नसेल तर तुम्ही त्यावेळेस सुद्धा स्टडी स्टार्ट करू शकता. यू कॅन स्टार्ट विथ बेसिक सब्जेक्ट्स लाईक इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पॉवर सिस्टम. आणि एक इम्पॉर्टंट गोष्ट जे आहे, जे बरेच स्टुडंट्स करतात, आपण आपला जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे तो आपण नेहमी इग्नोर करायला ट्राय करतो. फॉर एक्झाम्पल पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स. बरेचसे स्टुडंट्स पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स इग्नोर करतात कारण तो त्यांना कॉम्प्लिकेटेड वाटतो. तर त्यांनी असं नाही करायला पाहिजे. जो अवघड सब्जेक्ट आहे तो त्यांनी अगोदर समजून गेला पाहिजे, अगोदर त्याची कन्सेप्ट सगळे क्लिअर करायला पाहिजे. आणि त्यासोबतच टेक्निकल सोबत नॉन टेक्निकलवरही चांगला भर दिला पाहिजे. आणि सोबत मॉक टेस्ट सॉल्व्ह केला पाहिजे. कारण मॉक टेस्टचा हा फायदा आहे, तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट शिकता. जरी तुम्ही टेक्निकली आणि नॉन टेक्निकलचा अभ्यास खूप चांगला केला आहे, पण तुमच्या टाइम मध्ये सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले जात नाही तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. सो तुम्ही मॉक टेस्ट दिले पाहिजे, रेग्युलर रिव्हिजन घेतली पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्ही स्टडी करताय तर शॉर्ट नोट्स हे फार इम्पॉर्टंट आहे. शॉर्ट नोट्स तुम्हाला रिव्हिजन मध्ये फार हेल्प करतील, कारण तुम्ही दरवेळेस पूर्ण एंटायर पुस्तक घेऊन तुम्ही होऊ शकत नाही. सो शॉर्ट नोट्स काढणं हे खूप चांगलं आहे. आणि डोंट डिपेंड ऑन अ पर्टिक्युलर एक्झाम. सो मला MSc मध्ये जॉब करायचा आहे किंवा महाजनमध्ये जॉब करायचा आहे, जो तुम्हाला एक चांगला जॉब भेटतोय तो तुम्ही घ्या, अपॉर्च्युनिटी सोडू नका. आणि जर तुम्हाला जॉब आवडत नसेल तर तुम्ही तुमच्या जो डिझायरेबल जॉब आहे तर त्याची तयारी जॉब चालू असताना सुद्धा करू शकता. Sir, one more question. While testing and commissioning the relay or equipments at the substation, what are the challenges or the problems that you faced on doing field work? ओके. जेव्हा एखाद्या चालू सबस्टेशन मध्ये आपण काम करतोय, फॉर एक्झाम्पल 220 kV बाय सबस्टेशन आहे सोलापूरमध्ये, त्यामध्ये एखादा सपोज एक 220 kV लाईन बे ऍड होतोय, तर तुम्हाला टेस्ट पण त्यासोबत तुम्हाला 220 kV रिले कमिशन करायचे.
पण एक काळजी आपल्याला घ्यावी लागते की आपण जेव्हा रिले टेस्ट करतोय किंवा रिले कॉन्फिगर करतोय तर आपल्या रिले टेस्ट करताना चुकून एंटायर जे हेल्दी सिस्टम आहे ती ट्रिप झालेली नाही पाहिजे. नाहीतर पूर्ण फॉर एक्झाम्पल एलबीबी नावाचा एक फीचर असतो रिलेजमध्ये, एलबीबी लोकल ब्रेकर बॅकअप, ज्यामध्ये काय होतं सर्किट ब्रेकर ट्रिप नाही झाला आणि करंट पर्सिस्टिंग आहे, जेव्हा आपण रिले टेस्टिंग करतो बऱ्याच वेळा एलबीबीचा फीचर आपण डिसेबल करतो, नाहीतर एंटायर सबस्टेशन डार्कनेस जाऊ शकतो. आणि जे एक्झिस्टिंग बसबार आहे त्यामध्ये आपण जे नवीन लाईन्स येत आहेत किंवा नवीन ट्रान्सफॉर्मर आहेत ते आपल्याला लाईव्ह कंडिशन मध्ये आपल्याला कॉन्फिगर करायचं असेल. सो त्यावेळेस बरीचशी काळजी घ्यावी लागते. तुमच्यासोबत एक्सपर्ट सुद्धा असतात काम करणारे, सो त्यात घाबरण्यासारखं काही नाहीये. इवन इफ यू आर फ्रेशर, एक्सपर्ट्स आर देअर टू गाईड यू. तुषार. येस सर. हा, गारसे सर बोलतोय. हा, sir. जेनको, ट्रान्सको आणि डिस्कॉम sir. याचे जे एक्झाम्स असतात तर साधारणतः सिलेबस काय असतो आणि कोणत्या एक्झामला कोणत्या सब्जेक्ट वरती कशा प्रकारे हे असतं, म्हणजे वेटेज कुठे जास्त असू शकतं? ओके. फ्यू इयर्स डाऊन द लाईन असं होतं की फक्त पॉवर सिस्टीम आणि मशीन्सवर क्वेश्चन विचारले जायचे, पण आता तसं नाहीये. आता बरेचसे क्वेश्चन्स इव्हन अनालॉग वरती असतात, अनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वरती असतात, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वरती असतात, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सुद्धा असतात, कंट्रोल सिस्टीम वरती असतात. सो असं आपण स्पेसिफिक सांगू शकत नाही. स्पेसिफिक ठराविक सब्जेक्ट करूनच आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही की आपण एक्झाम क्लिअर करू शकतो. यू हॅव टू प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट. सो आय वुड लाईक टू से दॅट तुम्ही सर्व सब्जेक्ट्सची तयारी करून जावा, सर्व सब्जेक्ट्समध्ये सर्व कन्सेप्टची तयारी करून जावा. ओके ओके. सर, जेव्हा तुम्ही हे सगळं थिअरी कॉलेजमध्ये शिकलात आणि त्याच्यानंतर जेव्हा फील्ड वरती गेलात तेव्हा काही डिफरन्स जाणवलं का तुम्हाला? हो, फील्ड थेरॉटिकल नॉलेज आणि फील्ड वरच्या नॉलेजमध्ये भरपूर डिफरन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सफॉर्मर, आपण कॉलेजमध्ये फक्त ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय शिकतो? एक ट्रान्सफॉर्मरची टँक असते, एचव्ही वाइंडिंग असते, एलव्ही वाइंडिंग असते, दोघांवर इन्सुलेशन असतं, बस. पण फील्ड वरती गेल्यावर आणि कॉलेजमध्ये एवढं शिकतो की ट्रान्सफॉर्मरसाठी डिफरन्शियल प्रोटेक्शन आहे, आरएफ आहे, एवढंच असतं. पण जेव्हा फील्डवरती ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बरेचसे ऑक्झिलरी प्रोटेक्शन असतात. फॉर एक्झाम्पल वाइंडिंग टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ऑइल टेम्परेचर प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीज वॉल. जेव्हा एखादा सडन फॉल्ट येतो त्यावेळेस प्रेशर ट्रान्सफॉर्मर टँक मध्ये एक्सेस प्रेशर क्रिएट नाही झालं पाहिजे, नाहीतर पूर्ण ट्रान्सफॉर्मर टँक बस्ट होऊ शकते. तर त्या केसमध्ये प्रेशर रिलीज वॉल ऑपरेट होतो आणि ट्रान्सफॉर्मरचे एचव्ही आणि एलव्ही साईड आयसोलेट करतो. अँड देन मिनिमम ऑइल गेज असतो. परत ट्रान्सफॉर्मरच्या डिफरन्शियल आणि आरएफ सोबत बॅकअप रिले सुद्धा युज केले जातो. एचव्ही साईडला एचव्ही बॅकअप असतो, एलव्ही साईडला एलव्ही बॅकअप असतो. हे बॅकअप रिले म्हणजे फक्त ओव्हरकरंट आणि अर्थ फॉल्ट असतात. त्यासोबत जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर आपण एनर्जाइज करतोय त्यावेळेस सेकंड हार्मोनिक करंट असतो. सो सेकंड हार्मोनिक वरती डिफरन्शियल ट्रिप नाही झालं पाहिजे, त्यासाठी रिलेमध्ये सेकंड हार्मोनिक ब्लॉक ही कंडिशन असते. सो थेरॉटिकल आणि फील्डवरच्या नॉलेजमध्ये खूप सारे डिफरन्स आहे. सो स्टुडंटसाठी बऱ्याच वेळा आपण इंडस्ट्रियल व्हिजिट अरेंज करायला पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीजमध्ये किंवा सबस्टेशनमध्ये किंवा सिमेंट एबीबी सारख्या कंपनीमध्ये जिथे मोठे मोठे अल्टरनेटर्स जनरेटर्स मॅन्युफॅक्चर केले जातात. सो स्टुडंट्सला सुद्धा एक्सपिरियन्स येईल की फील्डवरती काम कसं असतं आणि थेअरीमध्ये काम कसं असतं. Okay. Any other question from student side?
Hello. Yes, sir. If anybody is having any question, they can ask the question. हॅलो तुषार. हा नरेश. हा नरेश मी बोलतो. अरे चांगलं दिला प्रेझेंटेशन वगैरे चांगलं झालंय. मला तुषार बद्दल एक सांगू सर की हा जेनको मध्ये पण एक्झाम क्रॅक केले तुषार. की असिस्टंट इंजिनियर जेनकोचा पण हा क्रॅक केलाय आणि नंतर ट्रान्सकोचा पण क्रॅक केलाय. तर जेनको बद्दल थोडं ते पेपर पॅटर्न वगैरे कसं प्रिपरेशन केलं ते एकदा पोरांना गाईड कर डिटेल मध्ये. जनरेशन असो किंवा ट्रान्सफरचा असो, पेपर पॅटर्न सिमिलर असतो. फक्त जनरेशन मध्ये त्यावेळेस टेक्निकल होतं, नॉन टेक्निकल होतं, प्लस इंग्लिश सुद्धा होतं. सो इंग्लिश जे जनको मध्ये होतं ते फार हायर लेवलचं होतं. बऱ्याच जणांचे मार्क्स तिथे गेले. इव्हन मी सुद्धा तिथे चुकीचं आन्सर दिले असणार. पण जनकोच्या पेपरला हा ऍडव्हान्टेज झाला की तिथे नेगेटिव्ह मार्किंग नव्हतं. जनकोला नेगेटिव्ह नव्हतं का? येस येस, जनकोला नेगेटिव्ह मार्किंग नव्हतं. ओके. आणि ट्रान्समिशनचे आता रिक्रुटमेंट गेट थ्रू मध्यंतरी आता सर्क्युलर आलं होतं, तसे होते की नाही? सर्क्युलर आलं होतं, पण जे सर्क्युलर निघालं होतं त्यांनी ते सर्क्युलर सध्या त्यांनी हे केलंय, म्हणजे कॅन्सल केलंय. सो मे बी रेग्युलर पॅटर्न प्रमाणेच एक्झाम कंडक्ट करतील ट्रान्सफर सुद्धा. ओके ओके. आणि व्हॉट डू यू फील, आता तू गेट ही क्वालिफाईड होतास इव्हन फायनल इयरला असतानाच, राईट? आणि तिथली टफनेस असेल किंवा त्याच्यानंतर मग इकडे तुझे जेनको आणि ट्रान्सकोचे असेल, त्याच्याबद्दल काय सजेशन हे करशील का किंवा मुलांना थोडंसं गाईड करशील का? ओके. जेव्हा तुम्ही गेटसाठी प्रिपेअर करताय आणि गेटचा पॅटर्न फार डेप्थ मध्ये असतो. बरेचसे न्यूमेरिकल्स मला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बऱ्याच वेळा कमी असतात, फारच कमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असतात. त्या कम्पॅरिझन मध्ये ट्रान्सको आणि जनको फार इझी आहे. जर तुम्ही गेटसाठी प्रिपेअर करताय देन यू कॅन डेफिनेटली क्लिअर ट्रान्सको, जनको और एनी अदर सिमिलर एक्झाम्स. आणखी हॅलो, कोणाला काही तुषार. क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. येस नरेश. हा, तुषारनी आपल्याकडे 2005 रँक घेतलाय जेव्हा कॉलेज स्टार्ट असताना ना, फायनल इयर मध्येच ना. तो आतापर्यंत तो हेच असेल, रेकॉर्डच असेल. त्यापेक्षा कमी रँक घेतलेलं कोण नसेल ना. थोडं मग ते गेट प्रिपरेशन बद्दल थोडं पोरांना वगैरे सांग, कॉलेज लाईफ मध्ये कसं गेटचं प्रिपरेशन करायचं. तुषार. ओके ओके ओके, ठीक आहे. जेव्हा मी थर्ड इयर मध्ये होतो, BEd सब्जेक्ट पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता. सो त्या मोमेंट पासूनच मी गेटची स्टडी स्टार्ट केली होती. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉवर स्टडी तर रेग्युलर मध्ये होत गेली. तर त्यासोबतच जे लास्ट इयरला सब्जेक्ट होते, मशीन्स, पॉवर सिस्टीम, त्याचा सुद्धा स्टडी मी चालू केला. आणि जे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर असतात गेटचे, त्यावर मला आयडिया गेली की कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन असणार आहेत. सो त्या अकॉर्डिंगली त्या डेप्थ मध्ये मी चांगले बुक्स यूज केले. फॉर एक्झाम्पल मशीनसाठी बिम्रा आणि जेबीगुप्त वापरले, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी बिम्रा वापरला. सो यू नीड टू यूज गुड क्वालिटी बुक्स. टेकमॅक्स और VL तेजा प्लीज तुम्ही प्रेफर करू नका गेटसाठी. आणि त्यासोबतच तुम्ही रेग्युलरली मॉक टेस्ट द्यायला पाहिजे, कारण मॉक टेस्ट म्हणजे तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल तर तुम्ही कोणत्या लेवलचे एक्झाम्स, कोणत्या लेवलचे क्वेश्चन्स गेटमध्ये येऊ शकतात, किंवा तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट कसं करणार. आणि गेटमध्ये अजून एक गोष्ट आहे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन्स सुद्धा असतात. त्यामध्ये 15 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन असतात. ते तुम्ही इग्नोर नाही करायला पाहिजे, कारण ते तुम्हाला बोनस लागतात. असतात बऱ्याच वेळा काय होते, सुरुवातीला 2012 पर्यंतचे जे क्वेश्चन पेपर पाहिले मी, तर त्यामध्ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन्स फार डिफिकल्ट होते. पण 2012 नंतर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन्स ची डिफिकल्टी लेवल हळूहळू कमी होत गेली. इव्हन 2014 जो पेपर होता त्यामध्ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन्स फारच इझी होते. सो देअर यू कॅन इझिली स्कोर 10 to 12 मार्क्स. आणि पूर्ण एंटायर गेट पेपर मध्ये तुम्हाला असे काही क्वेश्चन्स भेटतील की फार इझी आहेत. एक मार्क्सचे किंवा इव्हन 2 मार्क्सचे जे क्वेश्चन्स असतात ते फार इझी असतात. पण तुम्हाला फक्त सर्व क्वेश्चन्स तुम्हाला वाचायला टाइम भेटायला पाहिजे. आणि सोबत
तुम्ही व्हेरियस अकॅडमीजचे तुम्ही नोट्स पाहू शकता. ते बेसिक लेवल पासून स्टार्ट करून ते हायर लेवल पर्यंत त्यांची डिफिकल्टी वाढतात. तुम्ही इंटरनेटवरती एस अकॅडमी किंवा गेट फोरमचे नोट्स तुम्ही रेफर करू शकता. और इव्हन जर तुम्हाला वाटलंच तर तुम्ही एखादा गेट अकॅडमीचा किंवा क्रॅश कोर्स सुद्धा करू शकता. तुम्हाला नेहमी बेनिफिशियल ठरणार आहे. पण तुम्ही स्वतः ऑलरेडी प्रिपेअर्ड असले पाहिजे. तुम्ही ब्लँक चेहरा घेऊन जर तुम्ही एखाद्या अकॅडमीत जाताय तर ते त्याचा काही यूज होणार नाहीये. सो तुम्हाला स्वतःला फार एफर्ट्स घ्यावे लागणार, तरच तुम्ही गेटमध्ये चांगले मार्क्स मिळवू शकता. ओके, थँक्यू तुषार. चालेल. रंगदाळ सर, ओके, येस सर. हा, क्वेश्चन झाले असतील तर आपण हे करू, कन्क्लूड करूया. Yes sir, if there is no any question from student side, then we are going to conclude the program. So thank you Tushar, you have delivered very Thank you, sir. informative session for us, and you introduced us the companies such as central government power sector company, Mahagenco, Mahatransco, Mahadiscom, as well as power sector company Tata Power, Reliance, L&T and Jindal. So Tushar, thanks for accepting our invitation and spending your valuable time with us. So I'm very thankful to our management, principal sir, our HOD sir, to permit us to conduct such webinar series, career opportunity in electrical engineering. So and especially thanks to our honorable HOD Garce sir to guide us for conducting this webinar. And one announcement for the student: the link of feedback is given in chat. So please carefully fill the feedback form, and certificate going to be awarded to the student who fill the feedback form. College. So all students stay connected with us. Tomorrow we have the next webinar, day 5, the opportunity in automation industry, and this webinar going to be delivered by our alumni, Mr. Omkar Kamegaonkar. So please do join with us tomorrow for 5:45 p.m. So thank all. With the permission of HOD sir, I'm going to conclude the today's session. Thank you. Yes sir. Okay. Thank you Tushar, and thanks to all of you. Thank you, Tushar.